میں سدیا کروں آپ جو ہے دوستو آپ کا اور ہمارا ریئیکشن یوٹیوب چینل نہیں کرتے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے بخوشی ہنستے مسکراتے دوستو ویڈیو لائک شیئر کر دیجیے گا پاکستانی پٹھان نے انڈیا پر بولتی بند کر دی اچھا جی دیکھتے ہیں دوستو ویڈیو کی بات کرتے ہیں اس پر نمسکار دوستوں ڈی ڈی ریٹ کے ایک اور ریئیکشن ویڈیو میں آپ سبھی کا سواگت ہے میں ہوں آلوک تو آج جو ویڈیو لے کر آئے ہوں وہ ویڈیو ہے انڈیاز فرسٹ سولر مشن لانچ وائی یو پریز انڈیا اچھا سنامزاد کا ویڈیو ہے اور مجھے لگتا ہے کہ لوگوں نے ان سے سوال پوچھنے شروع کر دیے ہیں کہ تم جو ہو وہ انڈیا کو اتنا بڑا چڑھا کر کیوں پیش کر رہی ہو تو چلیے دیکھتے بھائی لوگ کیا کہتے ہیں ہم نے ہمیشہ انڈیا پہ تنقید کی انڈیا میں بڑی غربت ہے میم انڈیا چاند پہ چلا گیا ہم زمین کے نیچے چلے گئے ہیں انڈیا چاند پہ چلا گیا ہم زمین کے نیچے چلے گئے اور اس سے بھی نیچے جانے کے لیے تیار ہیں ہم یہ جو ہمارے حکمران کر رہے ہیں نا چاہے وہ نگران سیٹ اپ ہے چاہے وہ الیکٹڈ سیٹ اپ ہے اینی ون کوئی بھی ہے میری نظر میں سب چور ہیں اور یہ چوروں کے ہاتھ میں جب یہ سیٹ اپ جائے گا تو ہم بھی چور ہیں اور اس میں 90% غلطی جو ہے نا وہ ہماری اپنی ہے کیوں ہم الیکٹ کرتے ہیں ان کو ہم الیکٹ کرتے ہیں اور جس کی وجہ سے ہمیں پھر بھگتنا پڑتا ہے اور ہم بھگت بھی رہے ہیں اب یہ نگران سیٹ اپ آیا ہے اس کے ہم کسی بھی معاملے کو ہم چیلنج نہیں کر سکتے وہ وجہ صرف یہ ہے کہ وہ نگران ہے انہوں نے جو فیصلہ کرنا وہ ہونا ہی ہونا ہے اب یہ چاہے وہ پٹرول مہنگا کریں چاہے وہ چینی مہنگی کریں اینی ون کوئی بھی چیز مہنگی کریں ہمارا 45,550 روپے کا بل آیا اب ہم نے قسط کرا کے کل پتہ نہیں کدھر سے کر کے 20,000 روپے جمع کرایا بل نہیں تو ہمارا تار کاٹنے آ گئے سر اگر ہم بات کریں انڈیا کی مجھے یاد آیا کہ ٹویٹر پہ کسی نے ایک ویڈیو کلپ شیئر کی تھی ایک پاکستانی کی وہ پاکستانی بیچارہ بجلی کے بل کا اتنا مارا تھا کہ وہ رونے لگا وہ لٹرلی رو رہا تھا کیمرے پر اور بولا کہ بتاؤ میں کیا کروں کئی مرتبہ دن میں سوچتا ہوں خودکشی کر لوں ان بچوں کو مار دوں اور میں ان بچوں کو لے کر کہاں جاؤں میرے جیسے کئی لوگ ہیں جن کے گھر میں آٹا نہیں ہے خدا کے لیے اس ملک پہ مہربانی کرو میں آپ کو کیا بتاؤں میرے دل کے ساتھ کیا بیتتی ہے اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو میں کہاں سے لے وہ تو کہہ رہا تھا کہ میں تو اپنے پریوار کے ساتھ کیا جان دے دوں کیا اپنی سوچئے یہ والی حالت ہوئی ہے اور یہ نتیجے آنے شروع ہوئے ہیں یہ رجحان دکھنے شروع ہو گئے ہیں جو لوگ کہہ رہے تھے نا کہ پاکستان کا ایسا ہوگا پاکستان تو یہ ہے یہ نعمت ہے فلانی ڈھمکانا سب بہت بتا رہے تھے وہ سب ابھی نعمتیں جو ہے نا وہ غائب ہونے والی سب ابھی آپ دیکھتے رہیے اور یہ بھی بتا دوں کہ ابھی تو یہ ادھر سے مہنگائی کی مار پڑ رہی ہے دوسری طرف آپ لوگوں پر بھینکر طریقے والی مار پڑ رہی ہے آتنکوادی گھٹناؤں کی آپ کے یہاں کی رپورٹ کہتی ہے کہ 83% گھٹنائیں آتنکی گھٹنائیں بڑھی ہیں اگست کے مہینے میں آپ سوچئے ابھی تو شروعات ہوئی ہے آگے ابھی دیکھیے اور کیا کیا ہوتا ہے انڈیا میں کاروبار پہ کاروبار ہو رہا ہے موبائل وہ خود بنا رہے ہیں گاڑیاں ان کے ملک میں خود بن رہی ہیں یہاں تک کہ ٹیسلا کار بھی انڈیا میں آ گئی ہے ہر انویسٹر خوشی خوشی جاتا ہے انڈیا میں انویسٹ کرتا ہے ہمارے یہاں انویسٹر نہیں آتا کیونکہ ہماری گورنمنٹ انہیں فیوریبل پالیسیز نہیں دیتی کیا کہیں گے انویسٹر بھی نہیں آ رہا آپ لوگ بھی کاروبار بند کر کے بیٹھ گئے ہیں کتنا نقصان ہوگا پاکستان کا ملک کی معیشت تو پہلے ہی ڈوبی پڑی ہے میڈم میں آپ کو وہی عرض کر رہا ہوں اس میں سب سے بڑا قصور ہماری حکومتوں کا ہی ہے جو ہماری عوام اپنا ملک چھوڑ کے دوسروں کے ملک میں جا کے وہاں پہ کاروبار کر رہی ہے اور ان کو اسٹیبلش کر رہی ہے اور ہمارا ملک جہاں تھا میں قسم کھا کے کہتا ہوں یہ اس سے بھی کئی گنا کئی صدیوں پیچھے آ گیا ہوا ہے اور انڈیا اوپر ہی جائے گا ہم نیچے ہی آئیں گے مگر یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے یہ اس کا احسان ہے اس کی رحمت ہے کہ ہم جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے نا یہ اسی کی وجہ سے ہم بچے ہوئے ہیں یہ جو تھوڑا بہت معاملہ چل رہا ہے نا یہ صرف میرے اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے چل رہا ہے اور یہ انڈیا اوپر ہی جائے گا ہم نیچے آئیں گے جب تک یہ جتنی بھی پرانی شکلیں ہیں یہ عقلیں ہیں یہ ختم نہیں ہوں گی ہم ایسے ہی رہیں گے کیا نام ہے آپ کا حضرت علی آپ کو پتہ ہے ہمارے ہمسائے ملک بھارت نے آج آدتیہ L1 اپنا سن مشن لانچ کر دیا ہے پہلے وہ چاند پر چلے گئے اب وہ سورج کے مشن پر جا رہے ہیں سورج کو اسٹڈی کریں گے کیا کہیں گے آپ اس پر اس کے بارے میں ہم یہ کہیں گے نا پاکستان میں آپ خود سوچو نا کدھر ہندو کے پاس دکان بھی ہے سکھ کے پاس دکاندار بھی ہے مسلمان بھی دکاندار ہے اگر
आप हिंदू के पास जाएगा तो वो तेरे को एक रेट बताएगा और ही रेट होगा, न छेड़ करेगा न छेड़खानी करेगा। अगर वो रेट पे पैसे देगा वही चीज़ देगा, अगर नहीं देगा तो उसका है ना वो हिंदी है लेकिन हमारे से ईमान मजबूत है, हमारे मुसलमान है, हम लोगों का माँ भी चोर है। बड़ी बड़ी बात कह दी बड़ी आपने। बात है, वो कैसे चोर है? आजकल औरत का बच्चा पैदा हो जाता है, वो अपना दूध नहीं देता है, 3 साल बच्चे का हक होता है, वो शोवर से ल्यूटिजीन नहीं है, ल्यूटिजीन का 450-500 का डब्बा है, वो बच्चे से दूध चोरी करता है। तो बच्चे से लेकर बच्चे का माँ से लेकर है ना और बुढ़े तक हम सब चोर है। ये न हुक्मरानों का गुनाह है न सियासतदानों का गुनाह है, ये हम लोगों का अपने अमाल है। आप कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान आज जिस बदतरीन मौशी सूरत हाल से गुजर रहा है, इसका जिम्मेदार हम खुद हैं। हम खुद है, अवाम खुद जिम्मेवार है। हम है ना लोगों को वोट दे रहा है, हम बेगैरत हो चुके हैं। सबसे बड़ी बात है हम बेगैरत हो चुके हैं, हम अपने हक का पूछता नहीं है। पाकिस्तान में 3 चीज़ है ही नहीं, इंसाफ, एहसास, इंसानियत। ये 3 चीज़ पाकिस्तान में बिल्कुल है ही नहीं, न पठानों में, न बलोचों में, न पंजाबियों में। अभी तो इस रास्ते पे जाओ, किसी से पूछो फलाना दुकान किधर है, दुकान इस साइड पे होगा, वो तेरे को बताएगा आगे जाओ, उधर आगे है। तेरे को सही रास्ता कोई भी नहीं दिखाता है, तो गुनाह किसका है? ये सियासतदानों का गुनाह नहीं है, उसको पता है ये बेगैरत अवाम है, इसके ऊपर हम ऊपर चलेगा, उसको तप्पड़े लगाएगा, उसको घसीटेगा। अभी कितना पहले 1300 रुपए की बुरी था आटा, सब लोग निकल आया, एहतजाज कर रहा था, महंगाई था, कोई पत्थर बांधता। अभी 3300 रुपए का कोई बेगैरत नहीं निकल आता है। क्या वजह है? आपसे भाजी पूछ रहा हूँ, वजह क्या है? असल वजह ये है हम अवाम बेगैरत है, हम सारा रिश्वतखोर हरामखोर लोग हैं। सबसे ना छोटा बच्चा देखो वो भी आराम खाता है पाकिस्तान में, बूढ़ा भी आराम खाता है। इधर लाहौर में देखो कितना गुनाह होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है ना कुरान में भी बताता है, जिस तरह अमाल होगा उसी तरह हुक्मरान होगा। तो अभी खुद सोचो, जिस तरह हम लोगों का अमाल है उसी तरह हुक्मरान है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हमारा हमसाया मुल्क भारत, हम तो कहते हैं कि काफिर मुल्क है, काफिर मुल्क आज तरक्की की बुलंदियों से हमकिनार हो चुका है और हम एक मुसलमान मुल्क जो अल्लाह और रसूल के नाम पर बना था, आज हम जवाल की तरफ जा रहे हैं। उसका जवाब मैं तेरे को बाजी एक तरीके से देखो, कोई बुरा नहीं माने, हम लोग पठान है लेकिन हम थोड़ा सीधा जवाब देता है। हमारा इस तेरे सवाल का जवाब ये है ना, वो हिंदू है, इन लोगों के अंदर ईमान नहीं है, मुसलमान नहीं है, लेकिन उन लोगों के अंदर एहसास है, इंसानियत है, इंसाफ है, इसलिए आगे गया। हम लोग मुसलमान है लेकिन सिर्फ हम लोग दीन सिर्फ है ना अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल करता है। सिर्फ जिधर है ना हम लोग किधर बड़ा चोर तू देखेगा ना तो वो बड़ा जिसाब होगा। कल मैं एक बंदे के पीछे काम के लिए गया था, तो किसी ने नंबर मेरे को लिख के दिया, मेरा 15 दिन हो गया इधर लाहौर में मैं घूमता फिरता हूँ, सर्टिफिकेट है, सर्विस कार्ड भी है, असले का लाइसेंस भी है, काम ढूंढ के है ना थक गया हूँ। तो भाई को बोला, मैंने बोला चल बाजी को हम लोग इंटरव्यू देते हैं, ये लाहौर का थोड़ा हाल हवाल बता रहा है, ठीक है। तो एक हाजी साहब के पास गया, 2 घंटे इंतज़ार किया, हाजी साहब सोया हुआ है। फिर आज सुबह हम गया, पैदल गया उधर सगिया पुल पर। यार ये हाजी साहब ये किस तरह हाजी साहब है, सुबह भी नहीं उठता है, 4 बजे उठता है, एक नमाज नहीं पढ़ता है, ये हाजी साहब किधर से बन गया? इधर पाकिस्तान में किस बंदे का इज्जत है? आरामखोर बंदे का। किस आदमी इधर चलता है? बेईमान आदमी चलता है। पाकिस्तान का ज़मीन ऐसा बना हुआ है ना, पता नहीं, ये तो इस्लाम के नाम से और सब कुछ है ना, आजकल सारा 2 नंबर ही चलता है पाकिस्तान में। जितना 2 नंबर आदमी है पाकिस्तान में वो कामयाब है, और असल में इंसानियत, एहसास और इंसाफ, ये 3 चीज़ किसी में है तो वो इंडिया चला जाए, और बेईमान है तो पाकिस्तान में रह जाए। मेरा दिल भी चाहता है मैं इंडिया चला जाऊँ, कसम खुदा का। पाकिस्तान में क्या है? नहीं, इंडिया का सिफत क्यों नहीं करना है भाई? सब गलत बात नहीं, जिसमें नहीं, क्यों नहीं करनी इंडिया की सिफत? इंडिया की सिफत क्यों नहीं करनी, बता दें। हमारा दुश्मन मुल्क है, तुम इंडिया का सिफत कर रहे हैं। तेरे बाप को मरवाया, तुम्हारे तुमसे कैसे लड़ाई क्या? 72 में देखो, बात सुन, 62 में नहीं, शिकस्त हमने दिया, पठानों ने दिया, आपको भी शिकस्त दिया, आपको भी शिकस्त दिया, आपको भी शिकस्त दिया। तेरे चोर है, तेरे वजीर आजम चोर है, तू चोर है, तेरा बच्चा चोर है, तेरे बीवी चोर है, सब चोर है। तू किधर है? मेरी बात सुने। इंडिया से सारा मुल्क पर तबाह बर्बाद। पठान भाई, दिल जीत लिया भाई, सच्चा पठान है भाई, आप सच्चा पठान है।
सच्चा पठान है, एकदम सीधा बात बोलता है, सही बात है। किसी को बुरा लगे अच्छा लगे कोई बात नहीं, जो सच बात है वो पठान भाई ने बोला। ठीक है, हमारे आप दुश्मन हमें समझो, लेकिन कुछ भी समझो, लेकिन हक की बात बोली है भाई उसने, हक की बात बोली है, एकदम हक की बात बोली है। चोर है, तेरे सब कुछ चोर है। कौन कहता है चोर नहीं है? तेरे पाकिस्तान का हालात फिर किस तरह इस तरह हो गया? खुद चोर है। जो तुम्हारा अभी जो लीडर है वो चोर है। कौन चोर है? इमरान खान हो। एक की वजह से सारा जो है ना सारा उसकी वजह से खराब हो गया। हमने कोई सियासी बात इसमें नहीं किया। 2018 से पहले इंडिया की तारीफ करने पर इतना वावेला मच गया है। एक मिनट, मुझे समझ नहीं आ रहा। इंडिया अगर नहीं मेरा बात सुने, इंडिया का तलबदारी नहीं करो, अपने मुल्क का तलबदारी करो। मुझे ये बताएं क्या दिया, मुझे ये बताएं क्या दिया आपको इस मुल्क ने? हार मानेगा ही नहीं, जवाब सुनना पड़ेगा। जवाब सुने जी, जवाब सुने। सुनना पड़ेगा, नहीं जवाब सुनना पड़ेगा सबको। अगर मेरा जवाब गलत है ना, पत्थर मेरे को मारो इधर। एक बात है, मेरे को पत्थर मारो। हम पठान का बच्चा है, हम है ना अपने आप को अपना जूता मारेगा। एक बात है, और इस भाई को भी लेके आओ, बैठ जाओ, मैं अपने इधर इसको लेके आओ, मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। लेकर आए भाई को, इधर लाएं। जवाब दे रहा हूँ। नहीं जवाब सुन ले, जवाब सुन ले। मैंने तारीफ किस बात से किया भाई? मैं इस बात से किया, दुश्मन किस चीज का दुश्मन को दुश्मन हम कहेगा? तेरे को पता है? मेरा बात सुनो, हम पठान सुन लेना, जवाब तो सुन ले, हौसला रखें, जवाब सुन ले। साहब हम मिक्स पठान नहीं, हम नस्ली पठान है। हम दुश्मन को भी जानते हैं और है ना दोस्त को भी जानता है। जो हक है ना, अगर दुश्मन भी अच्छा काम करे उसका भी तारीफ होना चाहिए। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तारीफ किया दुश्मन का। अच्छा, आप जवाब बताएं जरा इनको। हम लोगों का पता दीन चले। का हिस्सा है। जवाब अरे उसने जवाब यही जवाब है ना। इस बाजी ने पूछा इंडिया चांद पर पहुंच गया ना, उधर क्या है? उधर तू जाओ, छोटा बच्चा भी है ना, वो तालीम में लगा हुआ, हुकूमत इसके पीछे इतना कोशिश करता है ना, ये अच्छी बात है ना। इंसानियत उधर है, ठीक है, एहसास है, इंसाफ है, ये तीन चीज है इंडिया में, ठीक है। पाकिस्तान में ना, पाकिस्तान में एहसास नहीं है, इंसानियत नहीं है। इन मुसलमान होने का तो सिर्फ हम लोग दावा करता है, कसम खुदा का हम दावा करता है। सबसे मैं पूछता हूँ ईमान में कितना फर्ज है, सब में कितने, किसको मालूम है? मेरे को बता, कलमे में कितना फर्ज है, किसको मालूम है? आ जाओ, इसको लेके आओ, मैं इससे पूछता हूँ ना, कलमे में कितना फर्ज है, आ जाओ, दीन में कितना मसाइल है, से चलने दे। गलत जवे मस्जिद इंडिया बलाई मोया दाखपल मेरा दुश्मन हम कहे, दा हदीस थे सर। उर्दू में बात सुनो, ये भाई नहीं, मेरी बात सुने। दुश्मन, एक मिनट, दुश्मन चांद पे पहुंच गया भाई। आप लोगों को यहाँ रोटी नहीं मिल रही है, बिजली नहीं आ रही है, गैस नहीं है। पता नहीं है, मैग पकड़ लिया हार के बंदे के पीछे मुंह में। मुझे ये बताएं, वहाँ पे एक मिनट, वहाँ पे मोदी सरकार एक बच्चे को तालीम दे रहा है। वहाँ पे डॉलर 80 रुपए का है, बिजली जो है वो भी सस्ती मिल रही है। यहाँ पर आप देखें क्या हालात है, नौकरियां हैं आप लोगों के पास। इंडिया की मोदी सरकार हर घर में हर बंदे को 5 किलो राशन फ्री दे रही है। अगर आपके घर में 5 लोग हैं तो 5 लोगों को 25 किलो अनाज मिलेगा। बिल्कुल ऐसे नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे हुक्मरान चोर है ना, हम तो ऑनलाइन क्या हो गया? ना, ये मेरा दादा और बाबा ने आजाद किया, तेरे को पता है पाकिस्तान। तो इंडिया में चले जाओ, इंडिया चले जाओ। मेरा बात सुनो, नहीं, तेरे को पता है दुश्मन है, दुश्मनी कौन तेरा बनाता है? इंडिया कभी इधर तेरे धमाका किया इधर? बताएं, जवाब दें। कुलभूषण पकड़ा गया है उससे हाँ तो भाई पकड़ा गया है, इनका वो जो चुप, मेरा बात सुन, ये देख, ये जब भी कोई पाकिस्तानी कुलभूषण का नाम लेता है ना, मैं कहता हूं कि उसकी एक तस्वीर कसाब की तरह दिखा दो, हाथ में AK-47 लेते हुए और निर्दोषों पर गोलियां चलाते हुए। हमारे पास तस्वीर भी है, हमारे पास वीडियो भी है। एक तस्वीर दिखा दो अगर कुलभूषण आतंकी है तो। और अगर कुलभूषण आतंकी होता तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आप केस हारते नहीं। अगर कुलभूषण आतंकी होता तो आप अपनी पार्लियामेंट में उसके लिए नया कानून लेकर नहीं आते, जो कानून पाकिस्तानियों के लिए भी नहीं था। वो कानून आप कुलभूषण जाधव के लिए अपने पार्लियामेंट में लेकर आए। क्यों लेकर आए भाई? क्यों?
نہیں سمجھیں گے آپ لوگ, جذباتی ہیں نا, دماغ تو چلتا نہیں آپ لوگ کا. پٹھان بھائی ایک دم صحیح بات کہہ رہا ہے, اور جو انہوں نے بات کہی نا وہ آپ زیادہ لوگ آپ لوگوں نے سمجھا نہیں. جو جوان لڑتا ہے نا پاکستانی آرمی کے لیے, پٹھان ہوتا ہے. پٹھان جا کے فرنٹ پہ لڑتا ہے. چیک کر لینا, جتنے بھی شہید ہوں گے نا تمہارے یہاں, چیک کرنا, فرنٹ پہ پٹھان ہوتا ہے. تو پنجابی اور باقی لوگ جو ہے نا وہ نہیں جاتے فرنٹ پہ لڑنے, پٹھان جاتا ہے لڑنے وہاں. تو پٹھانوں کو ایسا مت کہو. یہ دیکھ, چھوڑو چھوڑو, یہ دیکھ, یہ ایک سروس کارڈ, یہ انٹیلیجنس کارڈ. میرا بات سن, نہیں چپ ہو جاؤ ابھی بات سن. میرا 17 سال سروس ہے. میں نے ابھی نوکری چھوڑا ہے, خود سے چھوڑا ہے, ٹھیک ہے. نوکری کیوں چھوڑا ہے, پوچھو نوکری کیوں چھوڑا ہے. پولیس کا نوکری اس لیے چھوڑا ہے, پولیس میں ایک کیس میں نے پکڑا دیر لوور میں. 14-15 ہزار M4 کارتوس انگریزی ریپل ہوتا ہے, 4 لاکھ روپے قیمت ہے اس کا, اور وہ ابھی دروال بنا بھی نہیں ہے. وہ عام غریب لوگ نہیں لے سکتا ہے, ٹھیک ہے. ایک DSP تھا اور ایک تیمرگرے تھانے کا SHO تھا, 3 لاکھ روپے لیا تھا. میں انٹیلیجنس تھا, RSB میں ڈیوٹی کر رہا تھا, اس کو میں نے پکڑا. اچھا ڈیوٹی کیا, رمضان کا مہینہ تھا, میرا ضمیر نہیں مانتا تھا, میں اس کو چھوڑو یار, میرے کو پتا تھا اس سے میرے پولیس لگے گا. اس کے بعد تقریباً 2-3 مہینے بعد میرا ادھر CTD سوات میں نا حملہ ہو گیا, وہی M4 کا کارتوس استعمال ہو گیا. لیکن میں نے جو پکڑا تھا میں ثبوت کے ساتھ بولتا ہوں, اور اس ٹیم میں 1 لاکھ روپے رشوت نہیں لیا. میں نے بولا میں اپنے بیٹے کو حرامی نہیں بنانا چاہتا ہوں, یہ پیسہ میں لوں گا نا میرے بیٹے حرامی ہو جائے گا. میرے الحمدللہ 3 بیٹے 1 بیٹی ہے, اس کو حرامی میں نہیں بنانا چاہتا ہوں. دیکھیں بات سنیں, اگر انڈیا ترقی کرتا ہے, وہ سائنس میں ہو یا ٹیکنالوجی میں ہو, امریکہ نے ٹیکنالوجی اور سائنس میں ترقی کی, اس کا فائدہ ہم آج اٹھا رہے ہیں. اگر ہمارا کوئی بھی کنٹری, ایشین کنٹری ترقی کرتا ہے سائنس اور ٹیکنالوجی میں, تو اس کا ہمیں بھی فائدہ ہے بھائی. دشمن آپ کو دشمن پڑھا کے دشمن بنا دیا نا. ہمارا جو دھیان ہے نا ترقی کی طرف نہیں ہے, دشمن کی طرف ہے. یہ ترقی کی طرف کوئی بھی دھیان نہیں دے رہا. میرے ساتھ چلے گا ابھی کشمیر میں چلے گا, مقبوض کشمیر میں میرے ساتھ چلے گا. میں چلتا ہوں, چلو جہاد میں کون سی جگہ پر بتاتا ہوں, تیرے ایمان بھی چیک کرتا ہوں. میرا گورنمنٹ کو چھوڑو, تیرے کو میں لے کے جاتا ہوں یار. بے صرف بہانے شور گورنمنٹ نے آج تک خود کچھ نہیں کیا مقبوضہ کشمیر کے لیے. پڑے گا. پاکستانی عوام سارا چور ہے, میں یہ بتاتا ہوں, سارا چور ہے. پاکستانی بچے کا ماں بھی چور ہے, چھوٹا بچہ بھی چور ہے, وزیر اعظم بھی چور ہے. اور اس کو رشوت دیتا ہے یار, یہ 10 روپے لے چیز لے یار. نہیں, حق سچ بولنا پڑے گا, یہ تم لوگ نہیں مانے. عوام میری بات سنیں نا. اچھا بس بھائی 2 منٹ اس کو بولو, عوام کو نہیں بولو. عوام خزانے سے چوری نہیں کر رہے. میری بات سنیں, میرے بات سن, عوام خزانے سے نہیں پانڈی کا کام کرتا ہے, پانڈی کا کام کرتا ہے. چلو تیرے سے نہیں پوچھتا ہے. میری بات سنیں. چوری بھی پکڑوا سکتا ہوں پانڈو توپ میں, ہر چیز میں پاکستان. اچھا بس کریں. میری بات سنیں. لیڈر کو کہو بھائی, لیڈر کو کہو, لیڈر ہمارے حکومت. یہ محل بناتے ہیں جا کے لندنوں میں اپنی جائیدادیں بناتے ہیں. آپ کا گھر کیسا ہے, آپ اپنا ٹھیک ہے, آپ لوگ آپس میں لڑ لیں, میں چلی جاتی ہوں. پھر آپ لوگ لڑ لیں, مجھے بھی تو بات کرنے دو نا, میری بھی تو سنو نا. تو محلوں میں رہ رہے ہیں, آپ لوگ آپس میں ہی لڑی جا رہے ہو, میری بھی تو سن لو. میری بھی سن لیں, اب آپ لوگ بہت لڑ لیا. بلوچستان. اچھا بھائی 2 منٹ خاموش. آپ لوگ اردو میں بات کریں تاکہ مجھے سمجھ آئے. حق سچ اور دل نہ گواڑے دلا نا. ٹھیک ہے, انہیں لڑنے دیں, ہم چلتے ہیں, آ جائیں. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. آپ نے جانے پاکستانی عوام کے جذبات اور تاثرات. امید ہے آپ کو آج کا ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. چلے دوستو, ویڈیو ختم ہو گیا, اور ویڈیو میں آپ نے دیکھ لیا کہ سچی بات پاکستانیوں کو کتنی زیادہ کڑوی لگتی ہے. وہ سچی بات سننا نہیں چاہتے.
क्योंकि सच्ची बात सुनने से उनको शर्मिंदगी का एहसास होता है, सच्ची बात सुनने से उनको पता चलता है कि उनकी असलियत क्या है। लेकिन इस पठान ने दिखाया कि जिगरा किसे कहते हैं। आप सोचो, खुद पुलिस में था, नौकरी छोड़ दी क्योंकि वो ईमान नहीं बेच सकता था। बेईमानी नहीं की उसने, छोड़ दी नौकरी। ये टीटीपी वाले जो है ना, वो इसलिए नाराज रहते हैं। आप इस पठान की बातों से, अब ये उसी इलाके से होगा, केपीके से, इसकी बातों से आपको पता लगा, बार बार कह रहा था तुम पाकिस्तानी बहुत चोर हो, तुम पाकिस्तानी बहुत चोर हो। क्यों कह रहा था? क्योंकि उसे पता है कि आप लोग उसे अपना नहीं मानते। जहां मरने की बारी आती है ना बॉर्डर पर, वहां पे आप पठानों को भेज देते हो और बाहर खुद बैठ के बस ऑर्डर पास करते हो। नौकरी ढूंढ रहा है बेचारा, पुलिस की नौकरी छोड़ने के बाद। और मुझे याद है कि केपीके का एक पुलिस ऑफिसर था, बड़े अफसर कोई मिलने गए थे उससे, रो रहा था वो कि हमें हमारे परिवार के चिंता नहीं है क्या, हमारे बच्चे नहीं है क्या? क्योंकि जो शुरू में मैंने बताया ना कि 83% आतंकी हमले पाकिस्तान में अगस्त महीने में बढ़े हैं। 83%। क्या करता बेचारा वो? अपनी जान देता, बेईमानों के लिए जान देता अपनी। उसने बेईमानियों के लिए जान देने से इनकार कर दिया। और यही सच्चाई है जो उसने बताई है। सच्चाई यही है। एक नंबर का लंपट हो आप लोग, मक्कार हो, बेईमान हो। और अगर वो कहता है कि मैं इंडिया चला जाऊंगा, तो उसने सीना ठोक कर कहा, 50 लोगों के बीच में कहा। इसलिए कहा क्योंकि उसने सच बात कही, उसने सच्ची चीज बताई कि देखो इंडिया में ये चीजें हैं। तो भाई मैं तो बहुत सपोर्ट करूंगा इस भाई को। ठीक है, हमारे दुश्मन देश है, वो हमारे खिलाफ लड़ेंगे, वो कश्मीर में जाके जो भी करेंगे वो खैर उनका जाति मामला है, लेकिन जो बात कही उस पर गौर करनी चाहिए। उसने भी कहा कि अगर दुश्मन अच्छा काम कर रहा है तो उसकी तारीफ भी कर सकते हैं, और ये काम पठान ही कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता। तो जब आईना दिखा दिया इस पठान ने, तो वहां खड़े पाकिस्तानियों को मिर्ची लगने लगी। आईना दिखा दिया उसने। और ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि आप चोर हैं, इसलिए आप चोर को अपने ऊपर पीएम बनाकर लाते हैं। आप कहते हो जी लंदन में उसने महल बना लिया, इधर महल जैसे में रहते हैं। बनाने किसने दिया? रातों रात प्रकट हो गया क्या? ऐसे चुटकी बजाई और प्रकट हो गया महल? नहीं हुआ ना। बनने क्यों दिया? क्योंकि आप लोगों को भी लालच था कि उनमें से कुछ हिस्सा मिल जाएगा, और कुछ को मिला होगा, बिल्कुल मिला होगा। तो मक्कारी करो आप, झूठ बोलो आप, लालची आप, साजिशें करो आप, बेईमानी करो आप, और फिर कहोगे जी अरे हमारी तो तरक्की ही नहीं हो रही, हमारा देश तो डूब रहा है, और सब कुछ सारा जिम्मेदार जो हुक्मरान है। नहीं, मैं इसीलिए अपने वीडियोस में बार बार कहता हूं, सारी जिम्मेदारी आवाम की है, सारी गलती आवाम की। जल्द मिलता हूं नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो जी दोस्तों, वीडियो होगी खत्म। वाकई इस पठान ने तो आज फायर लगा दी है, आग लगा दी जिस लफ्ज़ में। मैं उसकी दो बातों पर मैं आगे करता हूँ। एक तो बाकी पाकिस्तान में जो है ना, हर एक की तो मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन एवरेज मैक्सिमम ईमानदारी नहीं है मेरे भाई। दूसरी बात, ये लोग मेहनत नहीं करना चाहते, ठीक है, चोरी करना चाहते हैं, जल्दी किसी भी तरीके से, किसी भी रिसोर्स से जल्दी अमीर होना चाहते हैं। पुलिस वाला था जो उसने वो वाकया सुनाया कि मैं पुलिस में था, तो उस कारतूस को बताया, मैं पकड़े। ये हकीकत है। मैं यहाँ पर कहूँगा, मैं रिकॉर्ड कहता हूँ कि ये हकीकत है। ऐसे हजारों करोड़ों केसेस आपको मिलेंगे। में करप्ट है मेरे भाई। एक और वो केपीके का पुलिस ऑफिसर रो रहा था जब उसका अफसर मिलने आया। केपीके का एक अफसर था, उसका बयान मुझे याद है, और उसके बाद उसको मार दिया गया। मुझे उसका नाम यार भूल रहा है, पता नहीं, अब जेहन में नहीं आ रहा। उसने बोला था कि गवर्नमेंट हमें आर्मी के गाड़ियां डाले, चेक करने की इजाजत दे, हमें इख्तियार दे। और उसने कहा कि अगर उसके बाद भी
दहशत गर्दी हो जाए, उसने कहा मेरा सर उड़ा देना। इतनी बड़ी स्टेटमेंट उसने दी थी कि हमें केपी के पुलिस को इख्तियार दिया जाए, वो हर बंदे की गाड़ी चेक कर सके, चाहे कमिश्नर है, डीसी है, डिप्टी कमिश्नर है, एसी है, कोई भी है। यहाँ तक उसने कहा कि हमें आर्मी की भी गाड़ियां चेक करने की इजाजत दी जाए। उन्होंने कहा कि उसके बाद भी अगर ये बम ब्लास्ट हो जाए, उन्होंने कहा आपको फिर पूरा इख्तियार है, आप मेरा सर उड़ा दो। उन्होंने कहा फिर एक बम ब्लास्ट भी मैं होने दूंगा अपने एरिया में, उन्होंने कहा मुझे इजाजत दो। उसके बाद वो कहते हैं कि वो मारा गया। सिर्फ ये स्टेटमेंट उसने दी थी, तो सोचो फिर कौन करवा रहा है। तो भाई रुखसार, मैं हर वीडियो में इसीलिए कहता हूँ, पालने वाले बनाने वाले मिटाने पर आए हैं तो मिटा सकते हैं, लेकिन अगर खुद वो करवाने वाले हैं तो क्या कर सकते वो हैं भाई? कसमें खा खा के कह रहा था कि मैं इंडिया जाना चाहता हूँ। ये अच्छा तो भाई, ये अब पाकिस्तानी पठान है यार, ये पाकिस्तानी पठान हो या जहाँ का भी पठान, मुस्लिम है। यार मैं कब कह रहा हूँ काफिर है? वो कहता है कि हम नाम के मुसलमान हैं, वो हकीकत में कहता है। उसने कहा कि तुम ईमान चेक करना चाहते हो तो मेरे साथ कश्मीर में आओ। जम्मू कश्मीर की बात की उसने, मकबूजा कश्मीर जो मकबूजा इंडिया जो इंडिया में है। अच्छा, उसने बात की कि आप मेरे साथ चले। उसने कहा कि अगर हुकूमत चाहे तो हम जाएंगे। तो उसने कहा हुकूमत को छोड़ो, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। वो कौन सा रास्ता है यार, तुम्हें जो पता है तो तुम यहाँ से लेकर चले जाओगे, कि वैसी बात कर दी। लेकिन इतना जरूर है, पठान डट गया सबके सामने। केला था कितना बड़ा, सामने भी पठान ही था, मुझे लग रहा था जो सामने दाढ़ी वाला था वो भी पठान ही था। पठान था वो। तो डट गया था। उसने कहा कि उन्होंने कहा मुझे उसकी ईमानदारी पर फख्र है। मैं इस बात को सुनाऊंगा कि वो बंदा ईमानदार होगा जो वो बात करता उसकी है। बातें समझ, वो आया भी जॉब के लिए इधर। ठीक है, उसके देखो यार, पूरे मुल्क में उसने ईमानदारी नहीं छोड़ी, उसने जॉब छोड़ दी। यार पूरे मुल्क में प्रॉब्लम चल रही है, आप कोई अकेले नहीं। ये हकीकत है। आप कहेंगे मैं ये गलत बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। हाँ, आप ईमानदारी ना छोड़ें, झूठ बोलना आप मना करें, आप झूठ ना बोले, ईमानदारी से काम करें, तो मेरे अल्लाह का वादा है कि मैं रोजी देने अच्छा, जो सच बोलता है उसको ना क्या देते हैं, ये इंडियन एजेंट है, रॉ एजेंट है, उसको कहते हैं तुम इंडिया चले जाओ। ये मेरे साथ खुद हुआ है। मैं एक सेकंड से भाई, मैं जब फील्ड में काम करता था ना, जब मैंने ये शुरू में वीडियो इस चैनल को स्टार्ट किया था फील्ड से, तो उस वक्त मैं तो 3-4 मंथ करता रहूँ काम, बड़ी मुश्किल से, वो भी क्योंकि एक तो लोगों को नॉलेज नहीं है बात करने का, लोग इंटरव्यू देना ही नहीं चाहते। फैसलाबाद की मैं बात कर रहा हूँ, लाहौर में फिर भी अवाम पढ़ी लिखी है और वो थोड़े से ना यूज टू हो गए हैं, इंटरव्यूज देते रहते हैं। तो बात, मेरा मकसद ये है कि जब मैं बात करता था ना, जब मैं एक जगह पर 2-3 में तो बचला जाता था ना, मतलब 2-4 दिन बाद चल जाता था एक जगह, सारी बातें 2-4-5-10 मकामात ऐसे होते थे जहाँ ज्यादा लोग मिलते थे और पढ़े लिखे लोग मिलते थे। तो मुझे अक्सर कहते थे कि यार तुम इंडियन एजेंट नहीं हो। कितनी मर्तबा मुझे लोगों ने कहा कि यार तुम, मुझे लगता है इंडियन एजेंट हो, तुम इंडिया से पैसे लेके काम करते हो। जब भी मैं इंडिया की बात करता था, इंडिया के लिए तारीफ करता था या इंडिया की यार, ये हमारे दिमाग को ना कुछ ऐसा मतलब तफीर दिया गया और कुछ ऐसा माशरे में फैला दिया गया आंसर कि अगर कोई बात आपके दुश्मन की करेगा, गलत बात है, वो आपको हमेशा बुरा लगेगा। उसने कहा कि इंडिया ने आज तक कोई धमाका किया पाकिस्तान में, तो उसके जवाब उसने क्या कहा? कुलभूषण यादव। कुलभूषण यादव क्या हमारे माँ बाप की औलाद थी? यहाँ से पता लग गया। वेरी गुड। अगर वो फिर लोग ने दिए सबूत है, लोग ने कहा कि आप फिर इंटरनेशनल कोर्ट में केस क्यों आ गए कुलभूषण का? अभी तक अगर कुलभूषण दोषी है तो उसको सजाए मौत क्यों नहीं हुई? क्या करना है? सिपाही था। किस चीज का? जसूस होते हैं पाकिस्तान के, वैसे जसूस है इंडिया में। इनके पास सबूत नहीं था। इनके पास ये सबूत नहीं था कि इसने बम धमाके करवाए हैं या कोई मुलव्वस है कि नहीं है। इनके पास ये सबूत ना कि इससे कोई गान या कोई इस तरह का। हाँ, इतना पर जरूर पता चला कि ये इंडियन ऑफिसर कोई था, नेवी का, आई थिंक कहा जाता है कि वो नेवी का ऑफिसर था, मुझे लगता है। तो इसके और ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिला, ऐसी कोई वापस कर दिया होगा। नहीं, वापस नहीं किया। इंटरनेशनल कोर्ट में गया था तो उधर पाकिस्तान को लगता था कि हम केस जीत जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान के जो एविडेंसेस थे वो इतने वीक थे तो उसको कोई नहीं हुआ। तो उसके फिर पार्लियामेंट में ये बकायदा मुद्दा आया, पाकिस्तान की पार्लियामेंट में। तो पाकिस्तान में अमेंडमेंट की गई हमारे कानून के अंदर कि इसको कहीं ना किस तरीके से सजा दी जाए, फांसी दी जाए। तो ये हमारी हालत है।
تو پھر اس کو پھانسی دے دی گئی؟ نہیں، اجمل صاحب کی بات کریں، جو سر عام لوگوں نے دیکھا اس کی ویڈیوز ہیں، فوٹیج ہیں، پکس ہیں، وہ جس طرح گن لے کر انٹر ہو رہا ہے، پھر وہ جب پکڑا گیا اس نے خود قبولا ہے کہ بھئی میں پاکستانی ہوں، اس نے ایریا بھی بتایا میں فلانی جگہ سے ہوں. تو اچھا مجھے آج تک بھائی صاحب ایک بات کی سمجھ نہیں آئی، کیا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایسا مانو تو میرا دماغ خراب ہوتا اور میں انڈیا میں چلا جاتا ہوں. بھائی میں بہت نفرت ہے مجھے انڈیا سے، میں جس کو بھی وہاں پر دیکھ لوں سے شوٹ کر دوں گا، ٹھیک ہے چلا جاتا ہوں، میں پکڑا جاتا ہوں، میرا دل نہیں مانتا، تھوڑی سی بلند ہوا، میرا دل نہیں مانتا کہ میں یہ اسٹیٹمنٹ دوں کہ میں پاکستان سے ہوں اور میں فلاں علاقے سے ہوں. مجھے ضرورت کیا ہے؟ جب مجھے پتا ہے کہ ویسے ہی مجھے مار دیا جائے گا یا سزا دے دی جائے گی تو مجھے بکواس کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسے بھائی ان سے آئی ڈی کارڈ جو کہ قلعہ اجمل کے صاحب نہیں تھا، فنگر پرنٹنگ ہوتی ہے، اس کے بعد ٹیسٹنگ، بڑے بڑے طریقے ہیں ٹیسٹ کرنے کے. تو جو ریکارڈ تھا نا، ریکارڈ کے اندر جو چیزیں میں نے دیکھی ہیں ویڈیو کے اندر، اجمل کے صاحب کی ویڈیو بھی ہے جو وہ اس کے ساتھ تھا، یہ اجمل کے صاحب تھا، مجھے اب یہ نہیں یاد، اس کا یہ کوئی ساتھی تو ہوگا یا وہ ہوگا، مجھے آپ کنفرم نہیں ہے، مجھے اجمل کے صاحب ہی تھا. اس کی فوٹیجز، اس کی ویڈیوز انڈیا کے پاس محفوظ ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان فیٹف میں گیا، پاکستان ایسے چلا گیا فیٹف میں. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ بھائی فیٹف کی ریل لسٹ میں پاکستان سے چلا گیا. میں بات کروں گا وہ جو کلبھوشن یادو، کلبھوشن یادو، تمہیں لگتا ہے کہ کیا واقعی میں پاکستان کی آرمی کے پاس اتنا ٹیلنٹ نہیں ہے کہ کوئی ایسی مشینری وغیرہ یا کوئی ایسی میڈیسن یا کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ اس سے یہ پتہ نہ کروایا ہو کہ تم کہاں سے آئے ہو، تمہارا مقصد کیا، تمہیں کیا کرنا ہے؟ یار اس کو سارا پتا ہے کہاں سے، اس کو میں بتا نہیں رہا ہوں، یہ بھی پتا نیوی آفیسر ہے، لیکن سپاہی ہے، سپاہی جو ہوتا ہے وہ الاؤڈ سمجھ ہیں بھی نہیں بھی، لیکن یہ چلتے ہیں. انڈیا کے سپاہی پاکستان میں، پاکستان کے سپاہی انڈیا میں بھی ہوں گے، یہ ذہن رکھنا. کچھ ادھر کے ریزیڈنٹس غربت کی بات ہوئی یہاں پر، پاکستان میں غربت ہے تو انڈیا میں بھی ہوگی. میں یہ بات شروع سے کرتا آیا ہوں کہ جتنا بڑا وہ دیش ہے نا میرے بھائی، ابھی جتنی ترقی انہوں نے کی ہے، غربت تو ابھی امریکہ سے نہیں گئی بھائی، غربت تو ابھی امریکہ سے ختم نہیں ہوئی تو انڈیا سے کیسے ختم ہو جائے گی؟ اتنی بڑی آبادی کا وہ ملک ہے، ظاہری بات ہے ایوریج میں تو زیادہ تر عوام نہیں نہ ہوگی، کچھ لوگ غریب ہوں گے، کچھ ایوریج میں کچھ امیر ہوں گے، کچھ اس سے امیر ہوں گے. اصل میں نا مجھے اس پٹھان بھائی کی جو ایک سب سے زیادہ بات پسند آئی ہے وہ یہ تھی کہ بھائی میں رشوت نہیں لوں گا، میں اپنے بچے کو حرامی نہیں بناؤں گا. یہ کنفرم بات ہے. دیکھو کیا آپ مار رزق کھلاتے ہیں اولاد کو، اس کی نگہداشت کرتے ہیں، انہیں پالتے ہیں، تو ایٹومیٹکلی آپ کی تربیت کا اثر ہوگا اس پر، حلالی بچہ ہوگا. حلالی بچہ ہوگا. جب آپ رشوت لے کے کھلائیں گے تو کیا ہوگا؟ حرامی وہ ہوگا. آپ کی وہ حرام ہوتی نا، رشوت حرام ہوتی ہے، تو حرام کھانے والا حرامی ہوتا ہے. سود کھانے والا، رشوت کھانے والا، جھوٹ بولنے والا، بے ایمانی کرنے والا، اس کی اولاد کبھی فرما بردار نہیں ہوگی. چلیں جی، اس بھائی پٹھان نے تو سب ایک قسم کی پاکستان کے دھاگے کھول دیے، ساری کی ساری باتیں، اور پاکستان میں کھڑے ہو کر سچا بندہ یار. اچھا اس کو کس نے مارا ہے؟ کس مطلب اکثر یہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ اگر انڈیا کی بات کرے تو وہ مارنے پر آ جاتے ہیں، لڑنے پر ایک دوسری طرف. تو لڑ نہیں رہتا ہے اس کے کہاں پر کر رہے تھے ایک دوسرے جنہیں باندھ پکڑا، اور آپ کو کیا لگتا ہے کیسے لڑا جاتا ہے؟ کیا فائر مار دینا تھا ادھر کھڑے ہوتے؟ باتوں سے جو مرضی آئے، اس نے گالی گلوچ نہیں کی، نہ اس نے کی نہ اس نے کی، صرف ایک دوسرے کے ساتھ نہیں، گالم گلوچ ہوتی رہی ہے، جو ویڈیو کے اندر ہوتی رہی وہ گالم گلوچ ہی تھی، وہ دونوں طرف سے تھی، کسی ایک نے نہیں کی ہے، تو مسلسل ایک کرتا رہا. چلیں خیر دلیر بندہ تھا یہ اتنا ضرور ہے. اور اس کی یہ اینڈ والا جملہ مجھے بڑا پسند آیا، میں اپنے بچے کو حرامی نہیں بنانا چاہتا، رشوت خلاف، رشوت کا پیسہ خلاف. سلیوٹ ہے یار اس پٹھان بھائی کو، سلیوٹ ہے. ملتا ہے نئی ویڈیو میں، ناٹک ساتھ. گاڈ بلیس یو.